राम राम खेडूत भाईओ, केम छो बधा मजामां ने? एग्री फीचरना आजना विडियोमां आपणे जे ट्रेक्टर जोवाना छे ए छे जॉन डियरनुं 5310 पावरटेक एटले के HPCR CRDA इंजिनवाळुं ट्रेक्टर फार्मा क्लचनी अंदर। आपणे ट्रेक्टरनी लगभग A to Z बधी माहिती लेहुं। आ ट्रेक्टर लोडर स्पेशियल छे, पण ई सिवायना एग्रीकल्चर माटेना जे 5310 ट्रेक्टर आवे जॉन डियरना अलग अलग वेरिएबल घणी बधी वेरायटीना अलग अलग मॉडल आवे। बधीनी जाणकारी આપણે ભેગી ભેગી લેતા જાઉં કે કયા ટ્રેક્ટરમાં શું ફીચર આવે, આ ટ્રેક્ટરમાં શું ફીચર્સ છે, કેવું કાનું પરફોર્મન્સ છે, કઈ કઈ ટેકનોલોજી નવી આમાં આવેલી છે, આપણે શું બેનિફિટ થવાના આ ટ્રેક્ટરમાં બધી ટોટલ A to Z જાણકારી લેવું આપણે આજ। શરૂઆત કરીએ આના કલર કોમ્બિનેશન ને ગ્રાફિક્સથી। તો આપણામાં જે જોન ડિયરના લગભગ બધા ટ્રેક્ટરમાં વર્ષોથી જે કલર હાઈલો આવે ટાલિક પાવડર કોટેડ पेंट मळे प्रीमियम क्वॉलिटी वाळो। अने साथे ज जॉन डियरना ट्रेक्टरमां वधारे भागमां जे मिक्सचर तरीके उपयोग थाय ग्रीन इन येलो, ई येलो कलर ज पीळो कलर ज जोवा मळे। बे टायरना રીમ अने बीजे बधे ग्राफिक्स पीळा कलरनुं आपणे जोवा मळे आमां। ई सिवाय अमुक वॉर्निंग सिग्नल जे छे ई बधा पीळा कलरमां जोवा मळे। अमुक वधारे खतरनाक वॉर्निंग सिग्नल जे छे ई बधा लाल कलर रेड कलरमां जोवा मळे। ए प्रकारनुं कंईक आनुं कलर कॉम्बिनेशन ने ग्राफिक्स छे। અને ડિઝાઇનની વાત કરી તો એકદમ સિંગલ પીસ જ વુડ છે, એરોડાયનેમિક ડિઝાઇન છે। જોન ડિયરના ટ્રેક્ટરમાં વર્ષોથી સિંગલ પીસ જ વુડ મળે, એરોડાયનેમિક ડિઝાઇનવાળું। અને વેન્ટિલેશન માટે બહુ મોટી જાળી આપેલી છે। વેન્ટિલેશનની સુવિધા આમાં પ્રોપર કરેલી છે, જેમ કે આ જાળી જો 3 વે વેન્ટિલેશન કહી તો 3 વે વેન્ટિલેશનવાળી આ એક જ જાળી છે, અલગ અલગ 3 સાઈડથી હવા મળે। એ સિવાય વેન્ટિલેશનના નાના નાના વેન્ટ 4 વેન્ટ આ બાજુ બે બાજુ आ प्रकारना पण आपेला छे। अने ई सिवाय आ ट्रेक्टरमां आपणे लगभग बधी जातना कूलर मळी जाय वेन्टिलेशन माटे। ऑइल कूलर मळी जाय, इंटर कूलर मळी जाय, डीजल कूलर मळी जाय, रेडिएटरनुं कूलर मळी जाय। ए प्रकारना लगभग तमाम बधा कूलर पण मळी जाय। अने लोडर स्पेशियल ट्रेक्टर छे आ, एटले आमां अलग अलग हुं वस्तु लोडर स्पेशियल ट्रेक्टर में होय अने क्या ट्रेक्टर में जे सादा ट्रेक्टर आवे आपणे एग्रीकल्चर उपयोग माटेना खेती माटेना एमां हुं वस्तुनो तफावत होय ई आपणे जोहुं आज। अने लाइटनी वात करी तो बहु मोटी साइज में अने आम छेटेथी जोईए ने तो एम लागे कि आ ट्रेक्टर आम बल्की ट्रेक्टर लागे, एकदम हेवी ड्यूटी होय ने मोटुं मोन्स्टर टाइपनुं एवुं बल्की लुक आवे ने ए टाइपनुं कंईक आनुं हुड ने एरोडायनेमिक्स ने बधुं तैयार करेलुं छे। अने आमां आपणे हेलोजन टाइपना हेडलेम्प मळी जाय, पण जेनुं टॉप मॉडल आवे एमां आपणे LED DRL साथे मेन हेडलेम्प पण LED ज मळी जाय के जेना लीधे आपणे राते ट्रेक्टर चलावવું હોય तो एकदम सुविधावाळुं रहे। चारे बाजुनुं आपणे विजिबिलिटीमां बधुं सारुं देखाय ए प्रकारनुं। अने અહીં વચમાં જ જોન ડિયરનો લોગો મળી જાય। નંબર પ્લેટ લગાડવા માટેની પ્લેટ પણ અહીં મળી જાય અને બોનટને ખોલવા માટેનું હેન્ડલ બાર મળી જાય। જોન ડિયરના ટ્રેક્ટરમાં ઘણા વર્ષોથી કી ઓપરેટેડ બોનટ આવી જાય કે જેના લીધે છે ને આગળ આમાં બેટરી હોય, બેટરીની કોઈ ચોરી ચકારી હોર્નની કે થતી નથી અને આરામથી ટ્રેક્ટરમાં કોઈ છેડછાડ કે ના થાય ને એ પ્રકારનું એની સેફટી માટે જોન ડિયરમાં વર્ષોથી કી ઓપરેટેડ જ બોનટ હુડ મળી જાય કે ચાવીથી જ હુડ ખોલી શકે। એ સિવાય અત્યારે નથી લગાડેલું, પણ આ ટ્રેક્ટરમાં આપણે આગળ જેરીકેન વેટ લગાડવા માટેનો બ્લોક જેમ ચૂલો કહીએ આપણે એ મળી જાય। અને એ સિવાય જો એ ન જોતો હોય તો આપણે આમાં આગળ हेवी ड्यूटी बम्पर पण मळी जाय। ए प्रकारनी सुविधा कंपनी आपणे आमां आपे छे। बोनटने खोलवा माटे चावीथी खोली अने थोड़ोक बोनटने ऊंचું करो एटले बोनट एनी मेळाए आपोआप उपर वही जाय, खोली जाय आखे आखुं बोनट। अने आखे आखुं बोनट फाइबरनुं तैयार करेलुं छे के जेना लीधे आमां कोई खोटो काट लागे के कलर आनो डीम पड़े के एवी कोई समस्या नहीं आववानी आमां, कारण के आखे आखुं बोनट फाइबर में तैयार करेलुं छे। अने जीरो वाइब्रेशन एकदम वाइब्रेशन फ्री बोनट छे, जेना लीधे कोई खोटो अवाज पण आपणे आमां नथी आववानो। अने बोनटने होल्ड करवा माटे आपणे आमां डबल गैस स्टड मळी जाय बे बाजू। अने आपणे आमां अहीं आगळ ज 75 एचनी हेवी ड्यूटी बेटरी मळी जाय के जेना लीधे आगळ बेटरी वजननुंय काम करे प्लस आगळ सेफ रहे, कारण के की लॉकथी ऑपरेट थाय बोनट एटले अहींया आगळ बेटरीनी कोई चोरी चकारी थाय के कोई आरामथी बेटरीमां छेड़छाड़ थाय के एवी कोई समस्या नथी। एकदम प्रोपर सेफ्टीथी प्लेस करेली छे बेटरी। अने होर्ननुं प्लेसमेंट आपणे अहींया आगळ ज मळी जाय। ए सिवाय जॉन डियरना ट्रेक्टरमां जे वर्षोथी आवे छे ए ज प्रकारनुं ड्राय टाइपनुं डबल एलिमेंट वाळुं एयर फिल्टर मळी जाय।
પણ હવે જે બધા વર્ષોથી આવે છે ને એ એર ફિલ્ટરમાં ને આ એર ફિલ્ટરમાં શું ફરક છે કે આ એર ફિલ્ટર છે ને એકદમ મોટી સાઇઝમાં છે, જે વધારે પ્રમાણમાં હવા કદાચ ઇન્જિનને જોઈને તો વધારે પ્રમાણમાં હવાને આરામથી ફિલ્ટર કરી અને આપણે કમ્બસ્શન ચેમ્બર સુધી પુગાડી શકે ને એવી ક્ષમતાવાળું, એવી કેપેસિટીવાળું એકદમ મોટી સાઇઝમાં ડબલ એલિમેન્ટવાળું ડ્રાય ટાઈપનું એર ફિલ્ટર છે. અને એ ચોકિંગ સેન્સર સાથે છે કે ફિલ્ટર ચોક થાય અથવા હવાનું પ્રવાહ ઓછો થાય તો આપણે આગળ ડેશબોર્ડમાં આનું ઇન્ડિકેશન લાઇટ બ્લિંક કરે કે ભાઈ તમારું એર ફિલ્ટર હવે ચોક થવાની આરે છે, તમે ઝડપથી એર ફિલ્ટરને રિપ્લેસ કરો અથવા સાફ કરો. એ સિવાય આપણે હમણાં વાત કરી કે આમાં બધા અલગ અલગ કુલર મળે, જેમ કે આનું ઇન્જિન ટર્બોચાર્જ ઇન્જિન છે, ઇન્જિનમાં ટર્બોચાર્જર લગાડેલું છે, તો એના માટે હવા ઇન્જિનમાં ઠંડી થઈ અને હવા કમ્બસ્શન ચેમ્બર સુધી પૂગે એના માટે અહીંયા એર કુલર આપેલું છે, ઇન્ટરકુલર આપેલું છે કે જે આમાં ટર્બોચાર્જરમાંથી હવા ઇન્ટરકુલરમાં આવે અને હવા ઠંડી થઈ પછી પાછી આપણા કમ્બસ્શન ચેમ્બર સુધી પૂગે. અને એમાં જો અહીંયા સેન્સર છે ઇનટેક એરનું ટેમ્પરેચર, ઇનટેક એરનું જે ટેમ્પરેચર છે કેટલું ઠંડુ થયું છે એને મેપ કરવા માટેનું સેન્સર પણ અહીંયા આપેલું છે. અને એના ECMને સિગ્નલ આપે કે ભાઈ હવે હવા જે છે એનું ટેમ્પરેચર આ છે અને એ હવે ઇનટેક મેનિફોલ્ડમાં થાય અને આપણા કમ્બસ્શન ચેમ્બર સુધી પૂગવાની છે. એ સિવાય 5310ના જે ઘણા બધા મોડલ આવે બરાબર, પાવર ટેક ને ગિયર પ્રો ને લિફ્ટ પ્રો ને એવા અલગ અલગ ઘણા બધા પ્રકારના મોડલ આવે, પણ બધા મોડલમાં જે સામાન્ય બાબતો છે ને કે કંપની કમ્પલસરી બધા મોડલમાં આપે એ બધી આ વસ્તુ છે. ઇન્ટરકુલર છે, પછી ઓઇલ કુલર છે એની નીચે કે જેમાં આપણે પાછળનું જે ઓઇલ છે હાઇડ્રોલિક અને ગિયરબોક્સનું જે પાછળનું ઓઇલ છે એ ઓઇલ લગભગ 2-3 જગ્યાએ ઉપયોગમાં આવતું હોય, જેમ કે પાવર સ્ટેરિંગ છે, હાઇડ્રોલિક સિસ્ટમ છે અને ગિયરબોક્સના લુબ્રિકેશન માટે 3-4 જગ્યાએ એ ઓઇલ ઉપયોગમાં આવતું હોય ને એટલે એ ઓઇલ લાંબો સમય સુધી આપણે ટ્રેક્ટરને ઓપરેટ કરીને તો થોડુંક ગરમ થાય, તો એ ગરમ ના થાય ને એના માટે આપણે અહીં ઓઇલનું કુલર આપી દીધું છે કે જેના લીધે સતત કોન્સ્ટન્ટલી તમારું ઓઇલ આ ઓઇલ કુલરમાં સર્ક્યુલેટ થાય અને ઠંડુ થઈ અને પાછું આપણા ગિયરબોક્સમાં ને એમાં જતું રહીએ, જેના લીધે ઓઇલની લાઈફ સાઇકલ વધી જાય, ઓઇલ ટૂંક સમયમાં ખરાબ નથી થતું અને લાંબો સમય સુધી આપણું ઓઇલ ટ્રાન્સમિશન, હાઇડ્રોલિક્સ અને પાવર સ્ટેરિંગ ઓપરેટ થઈ શકે. અને એની બાજુમાં જ આપણે અહીં એક નાનકડું ડીઝલ કુલર પણ આપી દીધું હે. હવે જોન ડિયરનો વર્ષોથી એક પ્રિન્સિપલ ઉપર જોન ડિયર કામ કરે છે કે ભાઈ આપણે ડીઝલનો સ્પ્રે જે થાય કમ્બસ્શન ચેમ્બર ઉપર એ ઠંડા ડીઝલનો સ્પ્રે થાય તો આપણું કમ્બસ્શન અને બ્લાસ્ટ સારો થાય, ઓછા ડીઝલમાં તાકાત સારી મળે. જેના માટે જોન ડિયર વર્ષોથી ડીઝલની ટાંકી પાછળ રાખે ઇન્જિનથી દૂર કે જેના લીધે ડીઝલ ઓછું ગરમ થાય, ઠંડુ ડીઝલ આપણા કમ્બસ્શન ચેમ્બરમાં જાય ને તો બ્લાસ્ટ સારો થાય. હવે એ પ્રિન્સિપલમાં થોડોક સુધાર કરી અને જોન ડિયર હવે પોતાના મોટા ટ્રેક્ટરમાં બધે ડીઝલ કુલર પણ આપી દે છે કે જેના લીધે ડીઝલ ઠંડુ થાય અને આપણા કમ્બસ્શન ચેમ્બર સુધી ભોગે. એ સિવાય આપણે અહીંયા બેન્કો કંપનીનું જ ફૂલ મોટું હેવી ડ્યુટી રેડિએટર મળી જાય અને કુલન્ટ ઓવરફ્લો માટેનું કન્ટેનરે અહીંની બાજુમાં જ મળી જાય છે. અને રેડિએટરને સાફ કરવા માટે અલગથી એક જાળી મળી જાય, ચોકિંગ જાળી, કે તમે સમયસર આ જાળીને સાફ કરતા રહ્યો એટલે આપણું રેડિએટર બહુ ઓછું ચોક થાય. અને ભવિષ્યમાં આપણા રેડિએટરનું ચોક થવાનું કે ઓવર હીટિંગના લીધે એન્જિન સીઝ થવાના કે ચાન્સ બહુ ઓછા થઈ જાય ને એના માટેનું આ એક પ્રીમિયમ ફીચર છે. અને લગભગ 50 કલાકના સમયાંતરે આપણે નિયમિત જાળીને સાફ કરતી રહેવી જોઈએ તો આપણું રેડિએટર લાંબો સમય સુધી ઓપરેટ થઈ શકે. રેડિએટર ફેનની વાત કરી તો એકદમ ફૂલ હેવી ડ્યુટી મોટી સાઇઝમાં લગભગ 10 પાંખાવાળો ફૂલ મોટી સાઇઝમાં ફાઇબરનો રેડિએટર ફેન છે કે જેના લીધે આમાં કોઈ કાટ લાગવાની કે એવી કોઈ સમસ્યા નથી. કલર ઉખડે ને પછી કાટ લાગે ને પંખો હળી જાય ને આપણે પંખો રિપ્લેસ કરવો પડે એવી કોઈ સમસ્યા આમાં નથી થવાની, કારણ કે ફૂલ હેવી ડ્યુટી ફાઇબરનો રેડિએટર ફેન છે. અને એ સિવાય આપણે હમણાં વાત કરી કે લોડર સ્પેશિયલ ટ્રેક્ટર છે તો લોડર સ્પેશિયલ ટ્રેક્ટરમાં ફ્રન્ટ એક્સેલ પણ પછી લોડર જેવી જ હોવી જોઈએ ને કે લોડરનો લોડ ખમી શકે એવી જ ફ્રન્ટ એક્સેલે હોવી જોઈએ નાની. તો એના માટે કંપની એકદમ ફૂલ હેવી ડ્યુટી મોટી સાઇઝમાં સ્ટ્રેટ જ એકદમ સ્ટ્રેટ કોઈ ગોલાઈ નથી નોન એડજસ્ટેબલ ફ્રન્ટ એક્સેલ તૈયાર કરેલી છે કે જેમાં તમે આરામથી લોડર ફિટિંગ અટેચ કરી અને હાંકી શકો અને લોડના લોડને
આરામથી લઈ શકે ને એટલી ફૂલ હેવી ડ્યુટી મોટી ફ્રન્ટ એક્સલ તૈયાર કરેલી છે આની. અને ટાયરની વાત કરી તો આપણામાં જે કે સોનાના જ 650/20ના ટાયર મળી જાય. હવે 650/20ના ટાયર શું કામ? 650/16 આવે, 750/16 આવે, બરાબર. 650/20ના એટલા મોટા ટાયર શું કામ? એટલી હાઇટ શું કામ? કારણ કે ટ્રેક્ટર લોડરમાં હાંકવાનું હોય અને લોડરમાં જેટલી હાઇટ વધારે હોય ને એટલું જ લોડર ઉપર ડમ્પ વધારે હાઇટમાં કરી શકે, જેના લીધે આપણામાં 650/20ના ટાયર મળી જાય. અને એ સિવાય જે એગ્રીકલ્ચર ઉપયોગ માટેનું, ખેતીના ઉપયોગ માટેનું 5310 જે આવે, એમાં આપણે 4 વ્હીલ ડ્રાઈવમાં આગળના ટાયર 9.5/24ના મળી જાય. અને જે 2 વ્હીલ ડ્રાઈવ મોડલ આવે એમાં આપણે આગળના ટાયર 8.50/16ના મળી જાય. અને પાછળના ટાયરની વાત કરી તો પાછળના ટાયરે જે કે ટાયરના જ 16/9/28ના મળી જાય. અને હવે વાત કરી આપણે આનું બેકબોન એટલે કે આનું હૃદય, આનું એન્જિનની, તો આપણે આમાં જોન ડીયરનું પોતાનું જ તૈયાર કરેલું 3029 HP Y119 સિરીઝનું મોડલ જે છે આનું એન્જિનનો, 2940 સીસીનું 57 હોર્સ પાવરનું પાવરફુલ એન્જિન આપણે આમાં મળી જાય, કે જે લગભગ પોતાનો 250 Nmનો ટોર્ક પ્રોડ્યુસ કરે, પોતાના 2100 એન્જિન રેટેડ RPM ઉપર અને 255 ગ્રામની SFC સાથે, બરાબર. અને આ એન્જિનમાં આપણે HPCR ટેકનોલોજી મળી જાય, જેને જોન ડીયર કી HPCR હાઈ પ્રેશર કોમન રેલ, અને ટેકનિકલ ભાષામાં આને કહેવાય કોમન રેલ ડાયરેક્ટ ઇન્જેક્શન CRDI ટ્રેક્ટર, CRDI એન્જિન, કે જે મેં હમણાં જ વાત કરી, આપણે પહેલાં સ્ટાર્ટિંગમાં જ કીધું કે આપણે CRDI એન્જિનવાળું ટ્રેક્ટર જોવાના છીએ. આપણામાં ટર્બોચાર્જર, EGR એવી બધી ફેસિલિટી મળી જાય. અને પાવર પ્રોડ્યુસ કરવાનો જે મેઇન સોર્સ જે છે આ એન્જિનનો એ છે આનું પિસ્ટન. પિસ્ટનની વાત કરીએ તો આપણે આમાં 107 mmનો બોર અને 110 mmના સ્ટ્રોકવાળું પિસ્ટન મળી જાય. હવે 107 mmનો એટલો મોટો બોર જે ટ્રેક્ટરમાં મળી જાય ને, એ ટ્રેક્ટર લગભગ કોઈ કામમાં પાછું ના પડે ને એટલો પાવર પ્રોડ્યુસ કરી શકે. કારણ કે 107 mmનો બોર લગભગ બહુ ઓછા ટ્રેક્ટરમાં મળે. જેટલો પિસ્ટનનો બોર મોટો હોય ને એટલું પિસ્ટનની ઉપર કમ્પ્રેશન અને પ્રેશર વધારે થાય, અને એટલો જ ઝડપથી એટલો જ સ્ટ્રોંગ બ્લાસ્ટ થાય અને એટલો જ પિસ્ટનને નીચે ધક્કો લાગે, જેનાથી આપણે વધારેનો પાવર સ્ટ્રોક મળે. અને સાયલેન્સરનું મફલર આપણે અહીંયા અંદર જ મળી જાય છે, બોનટની અંદર જ, કે જેના લીધે આપણે બહાર કોઈ અલગથી નડતરરૂપ થાય વિઝિબિલિટીમાં કે એવું કોઈ સમસ્યા નહીં થાય. એકદમ પ્રોપર પ્લેસમેન્ટ કરેલું છે. અને જે જગ્યાએ ગરમ હવા કે ગરમીવાળી હોય ને ત્યાં બધે પ્રોપર આ પ્રકારનું હીટ પ્રોટેક્શન ફોર્મ લગાડેલ છે, ઇન્સ્યુલેશન લગાડેલ છે. જો બધે આ પ્રકારનું ઇન્સ્યુલેશન લગાડેલું છે કે કોઈ જગ્યાએ ભૂલથી પણ ગરમ જગ્યાએ અડી ના જાય કોઈ, કે કોઈ ગરમ જગ્યાએ ગરમ હવા લાગી જાય અને કલર ડેમેજ થાય ટ્રેક્ટરનો કે એવી કોઈ સમસ્યા ના થાય ને, એના માટેનું ફ્યુચરિસ્ટિક પ્લાન પણ જોન ડીયરમાં અત્યારથી જ અવેલેબલ છે. કે જ્યાં જે વાયરિંગની હાર્નેસ છે, જે અમુક જગ્યાએ કલરને પ્રોટેક્ટ કરવાની જરૂર છે, એ બધી જગ્યાએ પ્રોપર હીટ પ્રોટેક્શન મેટ આપેલ છે. અને અહીંયા છે અહીંનું એક્ઝોસ્ટ ગેસ રિસર્ક્યુલેશનની સિસ્ટમ, કે જેને EGR કહેવાય. એ સિવાય આપણામાં ડેન્સો, જે એક જર્મનીની આપણે હંગરીની કંપની છે, હંગરીની એક કંપની છે ડેન્સો, એનો હાઈ પ્રેશર ફ્યુલ ઇન્જેક્શન પંપ મળી જાય, ડીઝલ પંપ. એ સિવાય આપણામાં અહીંયા અંદર જ એક કોમન રેલ મળી જાય, કે જે રેલમાંથી પ્રેશર થાય, ડીઝલનું પ્રેશર કોન્સ્ટન્ટલી ચાલુ જ હોય અને નોઝલ બાજુ જાય. નોઝલમાં પછી આનું ECU નોઝલને કમાન્ડ આપે કે ભાઈ હવે સ્પ્રે કરો, તો એ નોઝલ એમાં ડીઝલનો સ્પ્રે કરે અને આપણા કમ્બસ્શન ચેમ્બરમાં બ્લાસ્ટ થાય. એ પ્રકારનું આમાં આપણે હાઈ પ્રેશર કોમન રેલ તૈયાર કરેલી છે. અને ટર્બોચાર્જરના લુબ્રિકેશન માટે અલગથી જ પાઇપ આપેલો છે. હવે જેમ કે આમાં ટર્બોચાર્જર લગાડેલું છે, તો આ ટ્રેક્ટરને આપણે ચાલુ કરી અને પાછું ચાલુ કરીને કામકાજ આપણું પૂરી થઈ જાય પછી બંધ કરવું હોય, તઈ આ ટ્રેક્ટરને લગભગ 1 મિનિટ જેટલું એના આઇડલ RPM ઉપર ચાલુ મૂકી દેવાનું. ટ્રેક્ટર આપણે ચાલુ કર્યું હોય તો 1 મિનિટ જેટલો સમય એના આઇડલ RPM ઉપર હાલવા દેવાનું. પાછું ટ્રેક્ટર કામ આપણું પૂરું થઈ જાય પછી બંધ કરવું હોય
તો અહીં 1 મિનિટ જેટલું આ ટ્રેક્ટરને આના આઈડિયલ આરપીએમ ઉપર ચાલુ મૂકી અને પછી જ બંધ કરવાનું. એનું કારણ એ છે કે જો આ ટર્બોચાર્જરને જે લુબ્રિકેશનનો પાઇપ છે ને એ તમે ટ્રેક્ટર બંધ કરો ને પછી 4-5 કલાક ટ્રેક્ટર એકની એક જગ્યાએ સ્થિર પોઝિશનમાં રહીએ ને બંધ પોઝિશનમાં, એટલે ટર્બોચાર્જરમાં જે લુબ્રિકેશનના પાઇપ છે ને એમાંથી બધું ઓઇલ છે નીચે આના ચેમ્બરમાં જતું રહીએ. ટર્બોચાર્જર પાસે કોઈ પ્રકારનું ઓઇલ લુબ્રિકેશન માટે ત્યાં રહેતું નથી. 4-5-6 કલાક ટ્રેક્ટર એક જ જગ્યાએ સ્થિર બંધ પડ્યું રહીએ ને તો પછી આપણે ટ્રેક્ટર ચાલુ કરી અને સીધું રેવ કરીને લીવર ઉપર પંજો મારીને બેસી જઈએ એટલે જ્યાં સુધી અહીંયા ઓઇલ પૂગે ને ત્યાં સુધી આપણું ટર્બોચાર્જરની કેમશાફ્ટ કોરી હાલે. અને લોખંડનો નિયમ છે કે કોરો જેટલું હાલે એટલું વધારે કહાય. ટર્બોચાર્જરનો આયુષ્ય ઘટાડે આપણું. એના માટે કંપની વોર્નિંગ પણ આપે કે ટ્રેક્ટર ચાલુ કરો અથવા બંધ કરો તો લગભગ 1 મિનિટ જેટલું આઈડલ આરપીએમ ઉપર ટ્રેક્ટરને ઓપરેટ કરવું, પછી ટ્રેક્ટર બંધ કરવું અથવા આગળ હાંકવું. હવે આપણામાં CRDI ટ્રેક્ટર છે જેની કંપની HPCR કહે છે, તો ડીઝલ ઇન્જેક્શન સિસ્ટમનો ને ગેસ રિસર્ક્યુલેશનનો થોડોક ફેરફાર છે. તો એના માટે આપણે ડીઝલ ડિલિવરી સિસ્ટમ જોવું તો પાછળ આપણે કિલોકથી ઓપરેટ થતું લગભગ 57 લીટરની ફ્યુલ ટેન્ક કેપેસિટીવાળું હેવી ડ્યુટી ફાઇબરનું ડીઝલ ટેન્ક મળે. જે જોન ડિયરના બધા ટ્રેક્ટરમાં લગભગ ફાઇબરનું ફૂલ હેવી ડ્યુટી કિલોકથી ઓપરેટ થતું ફાઇબરનું જ ડીઝલ ટેન્ક મળે. બસ વેરી કરે બધા પોતપોતાના મોડલ પ્રમાણે ફ્યુલ ટેન્ક કેપેસિટીની. પછી ત્યાંથી ડીઝલ મળે આપણા વોટર સેપરેટરને, અને વોટર સેપરેટરમાંથી પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી ફ્યુલ ફિલ્ટરમાં થઈ અને પછી ડીઝલ મળે આપણા ડીઝલના ફ્યુલ ઇન્જેક્શન પંપને. હવે એ સિવાય ઘણી વખત એવું થતું હોય કે આપણે ટ્રેક્ટરમાં ડીઝલ પૂરું થઈ જાય અને ફિલ્ટરમાં પંપમાં બધે એર આવી જાય, તો એર કાઢવા માટેની સુવિધા પણ આપણે અહીંયા જ મળી જાય. હવે આપણામાં ફૂલ હેવી ડ્યુટી સિંગલ એક્ટિંગ પાવર સ્ટેરિંગ મળી જાય. અને આપણે વાત કરીને કે લોડર સ્પેશિયલ ટ્રેક્ટર છે તો કામકાજ પણ બધું લોડર જે સ્પેશિયલ જ છે તૈયાર કરેલું. કે જો આપણે ગેર ટાઈપનું દાંતીવાળું સ્પિન્ડલ છે કે જેના લીધે ભવિષ્યમાં કોઈ ત્યાંનું સ્પિન્ડલ સ્લીપ ના મારે ને એ પ્રકારની કંઈક સ્પિન્ડલની ગ્રીપ તૈયાર કરેલી છે. અને એ સિવાય સેફટીનું પૂરેપૂરું હોય 100% ધ્યાન રાખેલું છે કે જ્યાં જે જગ્યાએ ગરમ જગ્યા છે અથવા કોઈનો હાથ આવી માણસનો અને લાગી કરી જાય એવી બધી જગ્યાએ પ્રોપર સેફટીનું પૂરું ધ્યાન રાખવામાં આવેલું છે. જેમ કે આપણે ફેન બેલ્ટ છે, રેડિએટરનો પંખો છે, વોલ્ટિનેટરનો ફેન બેલ્ટ જે ઘૂમરા ફરતો હોય એ બધી જગ્યાએ પ્રોપર પ્રોટેક્શન જારી આપેલી છે. અને એ ફૂલ હેવી ડ્યુટી મેટલની જારી આપેલી છે. હવે HPCR ટેકનોલોજીવાળું એન્જિન છે એટલે લગભગ બધું સેન્સર બેઝ થઈ ગયું કે અલગ અલગ પ્રકારના સેન્સર મેપિંગ કરતા હોય, કંટ્રોલ કરતા હોય, કમાન્ડ કરતા હોય, તો એ બધા ઇલેક્ટ્રિકલ સિસ્ટમ પાવરથી ઓપરેટ થાય. એના માટે અહીંયા 12 વોલ્ટ 90 એમ્પિયરનું પાવરફુલ વોલ્ટિનેટર મળી જાય આપણે અહીંયા, કે જે આના આખા ઇલેક્ટ્રિકલ સિસ્ટમને સારા એવા પ્રમાણમાં પાવર પુગાડ્યા રાખે એના માટેનું. અને આ છે એના એન્જિનમાં ઓઇલ ફિલ કરવા માટેની કેપ. અને નીચે જ એનું એન્જિન ઓઇલ ફિલ્ટર મળી જાય. અને એન્જિનના ઓઇલ ફિલ્ટરમાં આપણે એન્જિન ઓઇલ કુલર મળી જાય. જોન ડિયરના ઘણા ટ્રેક્ટરોમાં વર્ષોથી 53-10માં તો વર્ષોથી આ એન્જિન ઓઇલ કુલર આવે, પણ હવે બીજા જે અમુક ટ્રેક્ટરો નવા લોન્ચ કરેલા છે અથવા જે જૂના કન્ટિન્યુઅસલી વેરિયેબલ આઈલેન્ડ આવે છે એ બધા ટ્રેક્ટરમાં આપણે લગભગ જોન ડિયરમાં એન્જિન ઓઇલ કુલર મળી જાય. હવે જોન ડિયરનું એન્જિન લગભગ લાંબો સમય સુધી ઓપરેટ કરી શકે. જો બધા એમ કહેતા જોન ડિયરના એન્જિનનું લાઈફ સાયકલ બહુ જાજું હોય તો શું કામ? એક એનું એન્જિન ઓઇલ કુલર પ્લસ બીજું આના સ્પ્રે જેટ. હવે આના પિસ્ટનમાં નીચે એક પિસ્ટનની નીચે એક સ્પ્રે જેટ આપવામાં આવેલું હોય કે જે છે ને સતત પિસ્ટનની ઉપર ઓઇલનો સ્પ્રે ચાલુ જ રાખે. તમારું પિસ્ટન આમ ઉપર જતું હોય કે નીચે આવતું હોય એની કેમશાફ્ટની બાજુમાંથી એક સ્પ્રે જેટ સતત 24 કલાક સિલિન્ડરમાં ઓઇલનો સ્પ્રે ચાલુ રાખે કે જેના લીધે આનું સિલિન્ડર ગરમ ઓછું થાય અને પિસ્ટનને પ્રોપર લુબ્રિકેશન મળ્યા રાખે, જેના લીધે ઓઇલનો બગાડ ઓછો થાય, એન્જિન ગરમ ઓછું થાય, એન્જિનની લાઈફ સાયકલ વધે અને પિસ્ટનની રિંગનો વિયર બહુ ઓછો થઈ જાય કારણ કે એને પ્રોપર સતત લુબ્રિકેશન મળ્યા રાખે. એ સિવાય હાઇડ્રોલિક અને પાવર સ્ટેરિંગ માટેના ટેન્ડમ પંપ મળી જાય આપણે અહીંયા. અને આ છે આનો 2.5 કિલોવોટનો સ્મૂથ સેલ્ફ સ્ટાર્ટર મોટર. હમણાં આપણે ચેક કરશું કેવું સ્ટાર્ટિંગ છે, કેવું રિસ્પોન્સ છે, બરાબર. આ છે એના EGRના અમુક કોમ્પોનન્ટ કે જે આ પાઇપ છે એ પાછળને સાયલેન્સરમાંથી આવે કે અમુક ગેસ જે અમુક કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ હોય જે પ્રોપર હળગી ના હગ્યા હોય એ બધા રિટર્ન થાય અહીંયા
ઇન્ટેક મેનિફોલ્ડમાં. અને આ છે એના ઓઇલમાં અમુક પ્રકારના ગેસ થતા હોય, ઓઇલ ગરમ થાય ઇન્જિન ઓઇલ, પછી એમાં અમુક પ્રકારના ગેસ થતા હોય, તો એ ગેસમાંથી જે જ્વલનશીલ ગેસ ઉત્પાદન થાય એ બધા અહીંથી કમ્બસ્શન ચેમ્બરમાં રિપીટ થાય અને હળગી જાય, અને વધારાના જે ગેસ થાય એ બધા પાઇપમાંથી અહીં નીચે નીકળી જાય. કંઈક એ પ્રકારનો આની સિસ્ટમ બધી તૈયાર કરેલી છે. અહીં નીચે જેની ઇન્ફોર્મેશન પ્લેટ આપેલી છે 260 ગ્રામની એસએફસી સાથે 5310 V1 ગેર પ્રો 3/2025નું મેન્યુફેક્ચર થયેલું છે આ ટ્રેક્ટર. એ સિવાય એક અલગથી એન્જિન માટેની પ્લેટ અહીંયા પણ લગાડેલી છે 42.7 કિલોવોટ @2100 RPM, એટલે કે એન્જિનના 2100 એન્જિન રેટેડ RPM ઉપર 42.7 કિલોવોટ એટલે કે લગભગ 57.26 હોર્સ પાવર થાય એટલો પાવર પ્રોડ્યુસ કરે આ એન્જિન. અને એન્જિનમાં જે વેન્ટિલેશન માટેનો પંખો છે, એક તો પહેલાં વેન્ટિલેશન માટેની જાળીઓ ખૂબ મોટી મોટી આપેલી છે કે ભરપૂર પ્રમાણમાં હવા રેડિએટરના પંખાને મળે. પછી એ રેડિએટરનો પંખો હવાને પાછળ ધક્કો મારી અને એન્જિનની આજુબાજુમાં મોકલે કે જેના લીધે એન્જિનનું ટેમ્પરેચર મેન્ટેન થઈ રાખે. પછી એ હવા અહીંયાથી પાછળ અહીંયા ઓપરેટરના પગ સુધી ના પૂગે ને એના માટે પ્રોપર હીટ પ્રોટેક્શન ગાર્ડ આપેલ છે. અને એવું કંઈ નહીં કે રોગા દેખાવના આપી દીધા છે અહીંયા વચમાં ક્યાંય ગેપ છે ને હવા અહીંયાથી જાય કે નહીં, બધે પ્રોપર 100% સીલ કરેલું છે. કોઈ જગ્યાએથી કોઈ એવી સંભાવના જ નથી કે અહીંથી હવા પસાર થાય અને અહીં ઓપરેટરના પગ સુધી પૂગી શકે. એના માટે પ્રોપર પ્રોટેક્શન હીટ ગાર્ડ આપેલા છે. અને પ્લેટફોર્મની વાત કરીએ તો પ્લેટફોર્મમાં નાનકડો બમ્પ છે, પણ એ કોઈ રીતના નડતરરૂપ થાય એમ નથી, કારણ કે આપણે આમાં ઓરિજિનલ સાઇડ શિફ્ટ ગેર બોક્સ મળી જાય. વચમાં કોઈ ગેર લીવર છે નહીં, એ તો જોન ડિયરમાં વર્ષોથી નથી આવતા વચમાં ગેર લીવર. એ સિવાય કોઈ હાકડ મુકડ થાય કે એવી કોઈ સમસ્યા નથી. એકદમ આરામદાયક ખુલ્લું પ્લેટફોર્મ છે. લગભગ અહીંથી તમે માપી લ્યો ને અહીંથી વાં સુધી તો લગભગ 1 મીટર જેટલો 4-5 ફૂટ થઈ જાય, 4 ફૂટ એટલું ખુલ્લું વાઇડ પ્લેટફોર્મ છે. અને આગળ ખૂબ આગળ સુધી પ્લેટફોર્મ છે, ચેક કરી શકું વાંથી લઈ અને અહીં સુધીનું એકદમ આરામદાયક ખુલ્લું પ્લેટફોર્મ છે. એટલે તમને આમાં કોઈ થાક લાગે કે હાકડ થાય કે એવી કોઈ સમસ્યા આવવાની નથી. એ સિવાય ક્લચની વાત કરી તો આપણે આમાં અહીં બેજિંગ મારેલી જ છે ફાર્મા ક્લચ. તો પર્મા ક્લચ મળી જાય, હાઇડ્રોલિક ક્લચ મળી જાય. હવે જોન ડિયરમાં પહેલાં એવી સમસ્યા આવતી કે જે સિરામિક પ્લેટવાળા સાદા ક્લચ આવતા 5 ફિંગરવાળા અથવા ડાયફ્રામ ક્લચવાળા જૂનામાં આવતા ડાયફ્રામ ક્લચ, તો એ બધા ક્લચમાં એવું થતું કે લોડરમાં ટ્રેક્ટર હાલતું હોય ને પછી એમાં કોઈક અજાણ્યો ડ્રાઈવર હાકે ને એટલે એને ખબર ના હોય કે ભાઈ પૂરો ક્લચ કરી અને ગેર બદલાવવો, ક્લચ મૂકી અને પછી એક્સિલેટરનું પેડલ દબાવવું, એ મન થાય માગતા હોય એટલે ક્લચ પ્લેટનું લોડરમાં ઝડપથી પૂરું કરી દઈએ. હવે એની સમસ્યાનું સમાધાન લઈ આવવા જોન ડિયર લઈ આવ્યું ફાર્મા ક્લચ. ફાર્મા ક્લચ એટલે શું છે? ફાર્મા ક્લચમાં કોઈ સિરામિક પ્લેટ હોય કે કોઈ ડાયફ્રામ ઓપરેટેડ ક્લચ હોય કે એવી કોઈ સમસ્યા નથી. આપણે આમાં ઓઇલવાળો ક્લચ મળી જાય કે હાઇડ્રોલિકલી ઓઇલથી ઓપરેટ થતો ક્લચ આપણામાં મળે કે જે છે ને હાઇડ્રોલિક ઓઇલના પ્રેશરથી એની ક્લચ પ્લેટ અને પ્રેશર પ્લેટને દબાવ કરે અને સતત ઓઇલમાં ડૂબીને ચાલે, જેના લીધે એની ક્લચ પ્લેટ બહુ ઓછી ખરાબ થાય, તરત ઘાઈ જાય કે બરી જાય કે એવી કોઈ સમસ્યા આપણામાં નથી આવતી. જેના માટે અહીંયા ક્લચ પેડલ આપેલું છે અને એકદમ સ્મૂથ ક્લચ પેડલ છે. તમે આમ 2 આંગળીથી ઓપરેટ કરો ને તોય થાય ને એટલું સ્મૂથ ક્લચ પેડલ છે, કારણ કે આમાં આપણે હાઇડ્રોસ્ટેટિક ક્લચ મળી જાય. અને એના માટેનું મેકેનિઝમ આપણે જો અહીં નીચે મળી જાય, આ જે હાઇડ્રોલિક ઓઇલના પાઇપ જે જાય છે ને જેનાથી આ ક્લચ ઓપરેટ થાય છે. અને આનું જે એગ્રીકલ્ચર ઉપયોગ માટેનું મોડલ આવે અથવા લોડર માટેનું જે બીજું મોડલ આવે ટોપ મોડલ, એમાં આપણે મળી જાય ફાર્મા ક્લચની જગ્યાએ પાવર રિવર્સર, કે અહીંયા આપણે શટલ શિફ્ટ લીવર મળી જાય અને 2 ક્લચ મળી જાય. ખાલી ટ્રાન્સમિશનનો ઉપયોગ કરવા માટે 2 ક્લચ મળે. એક ક્લચ મળી જાય આપણે આગળ જવા માટેનું અને એક ક્લચ મળી જાય પાછળ જવા માટેનું. શટલ શિફ્ટ ગેર લેવર તો બધા ટ્રેક્ટરોમાં મળે કે ગેર બદલે આગળ પાછળ જવાના, ક્લચ બદલે એવી કોઈ સિસ્ટમ જોઈ જોન ડિયરના 5310 પાવર રિવર્સરમાં સીધા ક્લચ બદલે, આગળ જવા માટેનું ક્લચ અલગ, પાછળ જવા માટેનું ક્લચ અલગ. આગળ તમે ગેર લીવરને આગળ કરો એટલે ટ્રેક્ટર આગળ જાય, આગળ જવા માટેનું ક્લચ એંગેજ થાય અને પાછળ જવા માટેનું ડિસએંગેજ થઈ જાય. પછી એ સિવાય પાછળ લેવું હોય ટ્રેક્ટરને તો આગળ જવા માટેનું ક્લચ ડિસએંગેજ થઈ જાય અને પાછળ જવા માટેનું ક્લચ એંગેજ થઈ જાય. એ પ્રકારનું ફાર્મા ક્લચ મળી જાય. અને એમાં આપણે પીટીઓ પાછળ હાઇડ્રોલિકલી ઓપરેટ થાય
ઓઇલના પ્રેશરથી પાછળ પીટીઓ ઓપરેટ થાય ને એ પ્રકારનો એમાં પીટીઓ મળી જાય. પ્લેટફોર્મમાં ચડવા માટે એક સિંગલ ફૂટ સ્ટેપ છે અને પ્રોપર મેટિંગ સાથે આવે. આખું પ્લેટફોર્મ સિંગલ મેટથી કવર કરેલું છે કે જેના લીધે એન્જિનની હવા અથવા ગેરબોક્સ જે છે ટ્રાન્સમિશન એની ગરમ હવા ઓપરેટરના પગ સુધી ના પૂગે ને એનું પ્રોપર પૂરું ધ્યાન રાખવામાં આવેલું છે. અને છેલ્લે સુધી છેક ડીઝલની ટાંકે સુધી છેલ્લે સુધી ટ્રેક્ટર પ્રોપર પ્રોટેક્શન કવરથી કવર કરેલું છે. અને પ્લેટફોર્મ અથવા સ્વીટ ઉપર ચડવા માટે એક ગ્રેબ હેન્ડલ અહીંયા આપેલું છે અને બીજું ગ્રેબ હેન્ડલ પંખામાં આપેલું છે કે જેના લીધે આપણે આરામથી ટ્રેક્ટરમાં ઉપર ચડી અને ઉતરી શકીએ. એ સિવાય સીટની વાત કરી તો એકદમ સોફ્ટ કુશનિંગવાળી ડિલક્સ ટાઈપની સીટ આપેલી છે. એકદમ મોટી સીટ છે. સિટિંગ પોસ્ચર આનું એકદમ બહુ સારું છે અને મોટી સાઇઝમાં જ આનું બેકરેસ્ટ તૈયાર કરેલું છે કે જેમાં લાંબો સમય સુધી આપણે કોઈ થાક લાગે કે એવી કોઈ સમસ્યા નથી થતી. અને હવે તો પ્રોપર આર્મરેસ્ટ પણ આપી દીધા આની સીટમાં કે તમારો ઓપરેટર 24 કલાક હાકે કે એથી વધારે હાકે ને તો એ ઓપરેટરને થાક લાગે કે કોઈ દુખાવો ના થાય ને એ પ્રકારની કંઈક સીટ તૈયાર કરેલી છે. અને બ્રેકની વાત કરી તો જોન ડિયરમાં જ્યાંની પાછળ ઇપીસાઇક્લિક પ્લેનેટરી ગેર રિડક્શનવાળી એક્સેલ આવે એમાં જ ડૂબેલી ઓઇલ બ્રેક આવે કે જે સતત ટ્રેક્ટર ચાલુ હોય કે બંધ હોય બ્રેકના પેડ સતત 24 કલાક ઓઇલમાં ડૂબેલા રહીએ. એ પ્રકારની ઓઇલીમાં ડિસ્ક બ્રેક મળે. પણ હવે એમાં ફેરફાર એ કરેલો છે કે આપણે આમાં હાઇડ્રોલિકલી ઓપરેટ થાય. અંદર આપણે હાઇડ્રોલિક સ્ટડ આપી દીધા કે જેના લીધે ઓઇલના પ્રેશરથી બ્રેક ઓપરેટ થાય. પહેલાં ટ્રેક્ટરોમાં મેકેનિકલ રોડ હતા કે લોખંડના રોડથી જ આપણા પગથી પેડલ દબાવો એટલે પાવર ટ્રાન્સફર થાય અને એમાં પાછળ બ્રેક લાગે. પણ એને આપણે જાજો સમય સુધી ઓપરેટ કરીને તો અલાઇન કરવું પડતું, બ્રેકનું સેટિંગ કરવું પડતું, અલાઇનમેન્ટ કરવું પડતું. વધઘટ બ્રેક લાગે અથવા ઓછી લાગે તો એ મેકેનિકલ રોડને આપણે લાંબો કરી ટૂંકો કરી અને બ્રેકનું સેટિંગ કરવું પડતું. હવે આમાં આપણે એ કોઈ સમસ્યા જ નથી કારણ કે આ ઓટોમેટિક એડજસ્ટ થયા રાખે. જે હાઇડ્રોલિક ઓપરેટેડ બ્રેક છે ને 4 વ્હીલમાં આપણે આવતા હોય એ પ્રકારની બ્રેક છે અને ઓટોમેટિક એડજસ્ટ થયા રાખે. આપણે આને કોઈ રીતના અલગથી એડજસ્ટ કરવાની જરૂર નથી. અને બીજો ફાયદો એ કે આના પેડલ છે ને એકદમ સ્મૂથ થઈ જાય. જો તમારે ગમે એટલી વાર હાંકો, તમે થોડી ઘણી વાર હાંકો, 24 કલાક હાંકો, 2 દી હાંકો, 3 દી હાંકો અથવા કાયમ હવારી ઉઠીને હાંકવા જ માંડો, કોઈ દી તમારા પગમાં દુખાવો થાય બ્રેકના લીધે કે એવી કોઈ સમસ્યા જ આમાં નહીં આવે. અને બીજું કે HPCR ટેકનોલોજીવાળું એન્જિન છે CRDI, તો આપણે આમાં એક્સિલેટરનું પેડલ પણ ઇલેક્ટ્રિક જ મળે. અલગથી કોઈ રોડ આપણે જાય એમ ડીઝલ પંપમાં એ કોઈ સિસ્ટમ નથી. આપણે આમાં એક્સિલેટર લીવરનું પેડલ પણ ઇલેક્ટ્રિક જ મળી જાય છે કે ઇલેક્ટ્રિક જ તમે અહીંથી પેડલ દબાવો એટલે આનું જે મેપિંગ સેન્સર છે એ ડિટેક્ટ કરે કે ભાઈ એટલું પેડલ દબાવવાનું. પછી એ વસ્તુ અહીંયા આવે આના ECUમાં, એન્જિન કંટ્રોલ યુનિટમાં. પછી આના ડીઝલ પંપને કહે કે ભાઈ એટલું એક્સિલેટર પેડલ દબાણું છે એટલે તમે એટલું ડીઝલ પાસ આઉટ કરો, આગળ મોકલો. એ પ્રકારનું કંઈક આનું એક્સિલેટર કામ કરે. અને હાથનું જે એક્સિલેટર છે એ પણ એ પ્રકારનું ઇલેક્ટ્રોનિક જ છે. અહીંયા આપણે આનું બોટલ હોલ્ડર મળી જાય. અને એ સિવાય પીટીઓને ઇંગેજ અને ડિસએંગેજ કરવા માટેનું ગેર લીવર પણ આપણે અહીંયા જ મળી જાય. હવે અલગ અલગ મોડલમાં આપણે અલગ અલગ પીટીઓ પણ મળી જાય. એની વાત કરીએ તો આ લોડર સ્પેશિયલ છે એટલે આપણે આમાં સિંગલ પીટીઓ મળે 540 સ્ટાન્ડર્ડ RPM વાળો. સિવાય જે એગ્રીકલ્ચર માટેના ટ્રેક્ટર જે છે 5310 પાવર ટેક એમાં બધામાં આપણે 3 પીટીઓ મળી જાય. 540 સ્ટાન્ડર્ડ, 540 ઇકોનોમી અને રિવર્સ મળે અથવા રિવર્સની જગ્યાએ આપણે ઓપ્શનલમાં મલ્ટી સ્પીડ ગિયરમાં પીટીઓ લઈ શકીએ. 57 હોર્સ પાવરના ટ્રેક્ટરમાં આપણે લગભગ 48 હોર્સ પાવરનો સ્ટાન્ડર્ડ અને 52 હોર્સ પાવરનો પાવર પીટીઓ મળી જાય. આ સિંગલ પીટીઓ છે, આપણે આમાં લગભગ 48 હોર્સ પાવરનું પીટીઓ મળી જાય. કંઈક આ પ્રકારનું છે આનું ટોપ વ્યૂ. વચમાં જે આપણે શાર્ક ફિન છે ક્રોમ પ્લેટેડ, એ શાર્ક ફિન એકદમ બહુ મસ્ત લાગે. વચમાં જે પ્રોપર લાઇનિંગ છે એટલે એ. અને ચારે બાજુ ક્લિયર વિઝિબિલિટીવાળું ટ્રેક્ટર છે. સાયલેન્સર છે, એક્ઝોસ્ટનો પાઇપ છે પણ એ ખૂબ છેટો છે. કોઈ રીતના આપણે નડતરરૂપ થાય કે વિઝિબિલિટીમાં ઇફેક્ટ આપે કે એવી કોઈ સમસ્યા નહીં આવે આપણામાં. અને આમાં આપણે પાછળ જોવા માટેનું રિયર વ્યૂ મિરરે મળી જાય. એ સિવાય આ છે જોન ડિયરનું ફૂલી ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર કે જેમાં આપણે RPMનું મીટર મળી જાય અહીંયા. એ સિવાય ડિજિટલ હવર મીટર મળી જાય. ફ્યુલનું ઇન્ડિકેશન અહીં મળી જાય. અલગ અલગ પીટીઓના ઇન્ડિકેશન છે અને અહીંયા મળી જાય આપણે અહીંયા ટેમ્પરેચરનું ઇન્ડિકેશન.
લો ફ્યુલની વોર્નિંગ આવે આપણામાં. એ સિવાય અલગ અલગ તમામ પ્રકારના ન્યુટ્રલ છે કે એર ફિલ્ટર ચોક છે કે કોઈ પણ પ્રકારનો આપણામાં એરર આવે, પીટીઓ એંગેજ છે કે નથી એંગેજ, કે ટ્રેક્ટર રિવર્સમાં જાય છે કે રિવર્સનું હોર્ન ચાલુ થાય, ઇન્ડિકેટર, મેન લાઇટ, હજાર્ડ લાઇટ, પાર્કિંગ બ્રેક, એ તમામ પ્રકારના ઇન્ડિકેશન લાઇટો આપણે અહીંયા મળી જાય બ્લિંકેશનમાં. અને ફૂલી ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર છે. એ સિવાય 12 વોલ્ટનું ઇલેક્ટ્રિક સોકેટ અને હજાર્ડ લાઇટની સ્વિચ આપણે અહીં મળી ગઈ. અને આ છે જોન ડિયરનું 3 સ્પોકવાળું પ્રીમિયમ ક્વોલિટીનું કોમ્પેક્ટ સાઇઝમાં સ્ટેરિંગ વ્હીલ. આપણે આમાં સિંગલ એક્ટિંગ પાવર સ્ટેરિંગ મળે, એટલે આપણે ચેક કરશું કે આનો રિસ્પોન્સ કેવું છે, કેવું સ્ટેરિંગ સ્મૂથ છે, એ આપણે હમણાં ચેક કરશું, ચાલુ કરશું ત્યાં. અને વચમાં જ ક્રોમ ફિનિશિંગમાં 3D કટિંગમાં જોન ડિયરનો લોગો મળી જાય. હવે CRDI ટ્રેક્ટર છે, ઇલેક્ટ્રોનિકલી કંટ્રોલ યુનિટ વાળું, ECR વાળું ટ્રેક્ટર છે. તો એમાં આપણે ડબલ મોડ મળી જાય, સ્ટાન્ડર્ડ અને ઇકો. જ્યારે તમારે વધારે લોડમાં આંકવાનું હોય, વધારે તાકાતની જરૂર પડે, ત્યાં તમે આને સ્ટાન્ડર્ડમાં કરો, એટલે આ એન્જિન પોતાની 100% તાકાત પ્રોડ્યુસ કરે. પ્લસ તમારે ક્યાંય રોડમાંથી ટ્રેક્ટરને લઈને જવું છે અથવા બીજું કોઈ નાના મોટું કામ કરવું છે, ટ્રેક્ટરમાં તમારે બહુ પાવરની અથવા તાકાતની જરૂર નથી, તો તમે આને ઇકો મોડમાં સેટ કરી દો, તો ટ્રેક્ટર ઓછા ડીઝલમાં હાલશે, ઓછી તાકાત પ્રોડ્યુસ કરશે અને ઓછા ડીઝલમાં હાલશે. એ માટેની સુવિધા પણ આપણામાં મળી જાય છે. ઓકે, હવે વાત કરીએ આપણાના ગેરબોક્સની. તો આપણામાં મેઇન ગેરમાં 1, 2, 3 પાર્કિંગ અને રિવર્સ, અને રેન્જ સિલેક્શનમાં A, B, C અને D, એટલે કે ટોટલ 12 ગેર મળી જાય આપણામાં આગળ જવા માટેના, અને 4 ગેર મળી જાય આપણામાં પાછળ, એટલે કે રિવર્સમાં આવવા માટેના. ટોટલ 16 ગેરનું કોમ્બિનેશન મળી જાય, ગેરબોક્સ આપણે મળી જાય આમાં. અને એ ઓરિજિનલ સાઇડ શિફ્ટ, કોઈ જુગાડ, જલેબી ગેર કે એવી કોઈ સમસ્યા નથી. પ્રોપર સાઇડ શિફ્ટ, ઓરિજિનલ સાઇડ શિફ્ટ ગેરબોક્સ છે. અને ફૂલ્લી સિંક્રોમેસ ગેરબોક્સ છે. જો તમામ એક આંગળીથી ઓપરેટ કરી શકો એટલું સ્મૂથ ગેરબોક્સ છે. અને ફૂલ્લી સિંક્રોમેસ ગેરબોક્સ છે કે જેના લીધે તમે આરામથી ગેર બદલી શકો. ગમે એ સિચ્યુએશનમાં હોય, ટ્રેક્ટર તમારું ઢાળમાં હોય કે ખેતરમાં ઉપયોગ થતું હોય કે ગમે એ સિચ્યુએશનમાં તમે આરામથી ગેર શિફ્ટિંગ કરી શકો ને, એ પ્રકારના ફૂલી સિંક્રોમેસ ગેરબોક્સ મળે આપણે આમાં. અને 16 ગેરની રેન્જ મળે, અલગ અલગ 16 ગેર મળી જાય આપણામાં, કે જેના લીધે તમે બહુ સારી રીતે આનું ગેરબોક્સ તમારે જે સ્પીડની જરૂરિયાત હોય ને એ સ્પીડનું સિલેક્શન કરી અને ટ્રેક્ટર આરામથી તમે ઓપરેટ કરી શકો ને, એ પ્રકારની ગેર સિલેક્શનની રેન્જ મળી જાય આપણામાં. અને અહીંયા એને ટાયર પ્રેશરની ઇન્ફોર્મેશન મળી જાય, અને અહીંયા એનો ગેરનો સ્પીડ ચાર્ટ મળી જાય. તમે વિડીયો ઊભો રાખી અને સ્પીડ ચાર્ટ જોઈ શકો. ઓકે ખેડૂત મિત્રો, હવે આપણે આ ટ્રેક્ટરનું સ્ટાર્ટિંગ ચેક કરશું, કેવું સ્મૂથ છે આનું સ્ટાર્ટિંગ, કેવો રિસ્પોન્સ છે, કેવો સ્ટેરિંગ છે, સ્ટેરિંગનો રિસ્પોન્સ કેવો છે. તો એના માટે આપણે 2 ગિયર લીવર ન્યુટ્રલ કરી અને પછી સેલ્ફ લગાડશું. તો કંઈક આ પ્રકારનું આનું સ્ટાર્ટિંગ છે, એકદમ સ્મૂથ સ્ટાર્ટિંગ છે અને કોઈ ખોટો અવાજ નથી. ચેક કરો, કોઈ ખોટો અવાજ નથી, એકદમ સાયલેન્ટ ટ્રેક્ટર છે. અને વાઇબ્રેશન બહુ ઓછું ફીલ થાય, એ બીજા ટ્રેક્ટરમાં વાઇબ્રેશન ફીલ થાય, નીચે ઓછું વાઇબ્રેશન ફીલ થાય આમાં. અને હવે સ્ટેરિંગનો રિસ્પોન્સ ચેક કરો, એકદમ સ્મૂથ સ્ટેરિંગ છે અને બહુ સારો એવો ટર્નિંગ રેડિયસ છે, અને સ્ટેરિંગનો રિસ્પોન્સ બહુ સારો છે. ફેન્ડરમાં બધાય પ્રોપર પ્રોટેક્શન ગાર્ડરેલ આપેલી છે, કે જેના લીધે કોઈ પિલિયન રાઇડર બેહે અથવા કોઈ વ્યક્તિ અહીંયા બેહે તો એ આરામથી સેફટીથી પકડી અને બેસી શકે. અને અહીંયા છે એનો સર્વિસ ચાર્ટ, કે ડેઇલી રિક્વાયર્ડ સર્વિસ જે છે, અમુક બધી વસ્તુ જે અમુક સમયાંતરે ચેક કરવાની હોય એના માટેનો સેફટીનું સર્વિસ ચાર્ટ આપેલો છે અહીંયા. ઇન્ડિકેટર અને DRL લાઇટ આપણામાં જે જોન ડિયરમાં વર્ષોથી આવે સાદા, એ જ પ્રકારના છે. અને ટાયર અને ફેન્ડર વચ્ચે ગેપની વાત કરી તો લગભગ 3-4 આંગળ જેટલો બધે ગેપ છે ટાયર અને ફેન્ડરમાં બધે. એટલે આમાં આરામથી કોઈ વસ્તુ જોઈ જેફું કાકરું તમે ક્યાંય કોઈ જગ્યાએ લોડરમાં આને રફ ડ્રાઈવ કરતા હો તો એ કોઈ વસ્તુ આમાં ફસાઈને ડેમેજ કરે ટાયરને અથવા ફેન્ડરને, એવી શક્યતા બહુ ઓછી છે. અને પાછળ જ આપણે આમાં હેવી ડ્યુટી વર્કિંગ લાઇટ મળી જાય. અને નંબર પ્લેટ લગાડવા માટેની સુવિધા પણ આપણે અહીં બાજુમાં જ મળી જાય. અને એમાં એ પ્રોપર લાઇટિંગ કરેલું છે. પંખામાં આપણે એક ટૂલ બોક્સ કંપની ફિટિંગ મળી જાય. અને એ સિવાય હવે વાત કરીએ આપણાના રિયર એક્સલની, તો આપણે આમાં ફૂલ હેવી ડ્યુટી રોબસ ટાઈપની પ્લેનેટરી ગેરવાળી રિયર એક્સલ મળી જાય, કે જેમાં તમે આરામથી લોડરની ચેસીસ લગાડી શકો ને એટલો વચમાં ગેપ આપી દીધો છે. જો ચેક કરો, ના કે પહેલાં જોન ડિયરના ટ્રેક્ટરમાં એવું થતું કે
લોડરની ચેસીસ લગાડવી હોય ને તો ફેન્ડરને બહાર કાઢવા પડે ને ટાયરને બહાર કાઢવા પડે ને એ અલગ અલગ બધી માથાકૂટું કરવી પડતી. હવે જે જોન ડીયરના 5310 લોડર સ્પેશિયલ ટ્રેક્ટર જે છે એમાં બધામાં પહેલેથી જ ગેપ મેન્ટેન કરવામાં આવે કે જેના લીધે તમે અહીંયા આરામથી લોડરની ચેસીસ લગાડી અને તમારું લોડર લગાવી શકો. અને લોડર સ્પેશિયલ ટ્રેક્ટર છે એટલે આમાં હાઇડ્રોલિક્સની કોઈ જરૂર નથી. એના માટે આપણામાં હાઇડ્રોલિક્સની સુવિધા જ નથી, છે જ નહીં, કારણ કે ટ્રેક્ટર જ આ લોડર સ્પેશિયલ છે. આમાં આપણે હાઇડ્રોલિકની કોઈ જરૂરિયાત જ નથી, બરાબર. પણ જે ટ્રેક્ટર ખેતી માટેના આવે 5310 પાવરટેક, જે એગ્રીકલ્ચર ઉપયોગ માટેના આવે, એમાં બધામાં આપણે જે ટોર્શન બારવાળી જોન ડીયરની જે હાઇડ્રોલિક્સ છે એ હાઇડ્રોલિક્સ મળી જાય. એમાં 2 વેરિયન્ટ આવે, એક 2000 કિલોગ્રામનો આવે, પ્લસ એક વેરિયન્ટ આવે જે આપણે પાવરટેક ગેર પ્રો જે લખેલું છે એવી જ રીતના લિફ્ટ પ્રો વેરિયન્ટ આવે ટ્રેક્ટરમાં. એમાં આપણે 500 કિલોગ્રામની લિફ્ટિંગ કેપેસિટી વધારે મળે, એમાં 2500 કિલોગ્રામની લિફ્ટિંગ કેપેસિટી મળે. અને જે બેઝ વેરિયન્ટ છે એમાં આપણે 2000 કિલોગ્રામની લિફ્ટિંગ કેપેસિટી મળે. એ સિવાય પીટીઓને પ્રોપર પ્રોટેક્શન ગાર્ડથી સેફ કરેલો છે. અને જે એગ્રીકલ્ચર ઉપયોગ માટેનું ટ્રેક્ટર આવે એમાં આપણે આ જે બ્લોક છે એમાંથી અહીંયા લોઅર લિંકેજમાં ચેન મળતી, પણ હવે એ જગ્યાએ ચેનની જગ્યાએ આપણે આમાં બધા સ્ટેબિલાઇઝર બાર મળે, કે જે લગભગ બધી જોન ડીયરના અત્યારના બધા ટ્રેક્ટરમાં લગભગ હવે આપણે સ્ટેબિલાઇઝર બાર વણવા માંડ્યા. અને જે ટ્રેક્ટર એગ્રીકલ્ચર યુનિટ ઉપયોગ માટે આવે એમાં આપણે 3 પોઈન્ટ સેન્સિંગ માટેની ટોપ લિંક, ટિપિંગ ટ્રોલી માટેનું હુક અને જે લોઅર લિંકમાં ડ્રોબાર પટ્ટી હોય એ બધું કંપની ફિટિંગ એક્સેસરીઝમાં મળી જાય. અલગથી કોઈ વસ્તુ આપણે લેવાની જરૂર નથી. તો કંઈક આ પ્રકારનું છે આપણું જોન ડીયરનું 5310 પાવરટેક ફાર્મા ક્લચવાળું ટ્રેક્ટર. અને હવે વાત કરી આ ટ્રેક્ટરના ઓરિએન્ટેશન ડાયમેન્શનની, તો આપણા ટ્રેક્ટરમાં જે એગ્રીકલ્ચર ઉપયોગ માટેનું જે ટ્રેક્ટર આવે જેમાં પાછળ લોઅર લિંક ને 3 પોઈન્ટ લિંકેજ આવે, એમાં જે છેલ્લે ડ્રોબાર પટ્ટી આવે ત્યાંથી અહીંયા આગળ જે વજન લગાડવા માટેની બિસ્કિટ આવે, ચૂલો અથવા બમ્પર આવે, ત્યાં સુધીની લંબાઈની ટોટલ વાત કરી તો 144 ઇંચ જેટલી લંબાઈ આપણે મળે આ ટ્રેક્ટરમાં અને 86 ઇંચ જેટલી પહોળાઈ મળે. ટોટલ પહોળાઈ આવી જાય, એમાં જે ટાયર છે, ફેન્ડર છે, A to Z બધી વસ્તુ આવી જાય ને એટલે 86 ઇંચ જેટલી આપણામાં પહોળાઈ મળી જાય. અને ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સની વાત કરી તો આપણામાં 650/20ના ટાયર છે. જે 4 વ્હીલ ડ્રાઈવ ટ્રેક્ટર આવે એમાં આપણે મળે 9.5/24ના ટાયર. તો જે મોટા ટાયર છે એટલે ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ આપણે ખૂબ સારો મળવાનો હોય, લગભગ 520 mm જેટલો આપણામાં ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ મળી જાય. અને 125 ઇંચનો જે ડાયામીટર થાય ને, લગભગ 3 મીટર જેટલો ડાયામીટર થાય, એની અંદર આ ટ્રેક્ટર આરામથી ટર્ન લઈ શકે ને એટલો આનો ટર્નિંગ રેડિયસ આવે. 3000 થી 3200 mm જેટલો ટર્નિંગ રેડિયસ આવે. અને વ્હીલ બેઝની વાત કરીએ તો પાછળનું જે મોટું ટાયર છે અહીંયાથી આગળના ટાયર સુધીના સેન્ટરને વ્હીલ બેઝ કહેવાય, એ આપણે મળી ગયા આપણામાં 2050 mm જેટલો. અને ટ્રેક્ટરના ઓવરઓલ વજનની વાત કરીએ તો તમામ એક્સેસરીઝ લગાડ્યા પછી ટ્રેક્ટરનું વજન લગભગ 2320 થી 2350 કિલોગ્રામ જેટલું વજન ટ્રેક્ટરનું થઈ જતું હોય. હવે સબસિડી અને ગેરંટી વોરંટી સર્વિસની વાત કરી તો જે એગ્રીકલ્ચર માટેનું ટ્રેક્ટર જે છે, એગ્રીકલ્ચર ઉપયોગ માટેનું, એ ટ્રેક્ટરમાં આપણે 1 લાખ રૂપિયા સુધીની સબસિડી મળવાપાત્ર છે, સહાય મળવાપાત્ર છે. અને 5 વર્ષ અથવા 5000 કલાકની આપણે આમાં વોરંટી મળે. દર 500 કલાકના સર્વિસ ઇન્ટરવલમાં આ ટ્રેક્ટરનું સર્વિસ થાય, મેન્ટેનન્સ થાય. અને 5 વર્ષ અથવા 5000 કલાક સુધીમાં ટ્રેક્ટરમાં કોઈ પણ જાતનો ફોલ્ટ આવે તો એ બધોય કંપની આપમેળે સ્વ ખર્ચે, કોઈ ખેડૂતને ખર્ચે નહીં, કોઈ ખેડૂતને માથાકૂટ નહીં, રૂપિયા દેવા, પૈસા દેવા, ટાઈમ દેવો, કોઈ વસ્તુ નહીં. બધુંય કંપની પોતે પોતાના ખર્ચે બધું તમને A to Z કમ્પ્લીટ કરી અને દે ને, એ પ્રકારની આપણામાં 5 વર્ષ અથવા 5000 કલાકની વોરંટી મળે.